ندعو اللہ سبحانہ وتعالی للہدایہ۔ پیارے بھائیوں، ہم ابھی ماہ مبارک شہر رمضان میں ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ہی نعمات اور برکات فرما دیا ہے۔ اے ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول کے دوزخ کے دروازے بند کر کے ہمیں بلایا، آپ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی طرف ارشاد فرماتا ہے۔ اے روزہ رکھنے میں، رمضان مبارک تعظیم کرنے کے مسئلہ کھانا پینا چھوڑنا صرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل سے خداوند تبارک و تعالی کی طرف توجہ کرنے میں ہمارے اعمال پورا ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جنہوں نے اچھے دل کے ساتھ خداوند تبارک و تعالی کے ساتھ سامنے آتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا۔ جن کے پاس اعمال زیادہ ہے، وہ صبح سے شام تک نماز پڑھتا ہے، وہ صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ کر رہتا ہے، کبھی اعمال بھی کرتا ہے، بلکہ ایمان صادقہ کے ساتھ نہیں ہے تو، نیت صالحہ کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال قبول کرنے کے لیے تقوی اور ہدایت اور اخلاص ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم اچھے بندے نہیں بن جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ہم ابھی في ماہ مبارک رمضان میں دن بروز اللہ تبارک و تعالی کے سامنے خوشی طرح اچھی طرح دل بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ میں بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو۔ ایمان والا کون ہے؟ جن کا نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، محمد ہے، شریف ہے، ایسا نام والا ایمان والا ہو جائے گا؟ نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کے لیے ہمارے دل سے اعتقاد صحیحہ ہونا ہے، ہمارے دل سے ایمان صحیح ہونا ہے، ہمارے دل سے اچھی طرح اخلاص ہونا ہے۔ اخلاص اور ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو ایمان والا نہیں ہو جائے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں الایمان والتصدیق بما علم مجیئہ به صلی اللہ علیہ وسلم، جن کام میں اعتقاد رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا ہے، اسی کام میں صحیح طور پر اعتقاد رکھنا ہے۔ جن اعمال سے دور فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یہ ارشادات میں چلنے والوں کو ایمان والا کہتے ہیں۔ یہ ایمان والا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول کرے گا۔ اس طرح ہے تو یہ ایمان والوں، یہ بلانے میں ہم شامل ہو جائے گا یا نہیں، ہم اشتراک ہو جائے گا یا نہیں، ہمارے اللہ تبارک و تعالی کی ارشادات میں ہم شامل ہو جائے گا یا نہیں، یہ سوچ کرنا ہے۔ ایمان والوں کو بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اتقوا اللہ، آپ لوگ تقوی میں پابندی رکھو، آپ لوگ تقوی میں چل رہو، آپ لوگ تقوی میں رہیے۔ یہ تقوی میں رہنے کے لیے کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ التقوی امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، اللہ تبارک و تعالی کتنے کام کرنے کے لیے ہمیں فرض کیا ہے، یہ سارے کام میں چلنے والوں کو جتنے کام سے دور پڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد دیا ہے،
اسی ارشادات میں چلنے والوں کو تقوی والا اور تقوی دار ایمانداری کرتے ہیں. یہ ایماندار ہونا، تقوی کے ساتھ رہنا اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال نہیں قبول کرے گا. لا يقبل الله الا من المتقين. اللہ تبارک و تعالی صرف تقوی دار سے قبول کرتا ہے. جن کے پاس تقوی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے اعمال سے قبول فرمانے کے لیے دعا میں یاد رکھنا. ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کے توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے بندے بن کے انشاءاللہ جنت کے دروازے کے سامنے جانے اور جنت میں داخل ہونے کے توفیق عطا فرما. انشاءاللہ کچھ نہیں میں اور بلباری میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی درمیان بھی انشاءاللہ انہوں میں کچھ اور بات کرنا انشاءاللہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو رحمت و برکت عطا فرما. جتنے لوگ مشکل یا بیمار میں رہتے ہو سب کو اللہ تبارک و تعالی شفا و حل فرمائے گا. ہم بھی دعا میں یاد رکھنا، آپس میں دعا میں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا. Dear brothers, Allah تبارک و تعالی granted us a brightful month to be with Him. We worship and psalm and fasting. We have to keep the clean heart to be with Allah. Allah تبارک و تعالی accepts all worship, recitation of Quran, namaz, and all of our worship only from with Him the clean heart towards Allah. Open the doors of Jannah, close the doors of Jahannam, and call the Almighty to be with Him and to be in front of Jannah and to enter the paradise, the eternal paradise gifted for the better man or the full accepted people towards Allah. If we learn the grants and specialities of this month, the majority of this month is dependent on 12 points. First of all, this is the month of fasting. The fasting is be with Allah with His own peculiarity. We are keeping our food and our body and all of our life to be with Allah with acceptance of lawful things. This is a practice and school of Islam. This is a spiritual school to be practiced in the terms of Islam and the spiritual stream of Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala says in Holy Quran, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah Tabarak wa Ta'ala advised and called the people to be in fasting, being with fast, to be a good Muslim or muttaqi. To make a good muttaqi, Allah Tabarak wa Ta'ala advised to be in this month of Ramadan by fasting. The second peculiarity of this month, or the speciality of this month, the month of Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala gifted to this ummah, as He heard from this mimbar before namaz of Jum'ah, from the words of Khatib, the blessings of Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala landed at the last book, the Holy Quran, to lead towards Jannah, towards mercy, towards all of our grants gifted for mu'mineen or the best believers towards Allah Tabarak wa Ta'ala. The third peculiarity of this month is the month of mercy. We are keeping mercy and piousness in this month, especially in the days and the nights of this month. As he heard about our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, all his life is connected with mercy. As Allah says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
Especially our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam kept the mercifulness towards all over the world in this Ramadan. أجود ما يكون في رمضان. As we heard about the speciality of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam with mercifulness in these days and nights of Ramadan, we have to learn the school of Ramadan and to be with Allah by our beautiful worship. Inshallah, I would like to say some words in Malayalam, then after we will turn to other languages. Allah Tabarak wa Ta'ala grant us Jannah and grant us forgiveness and grant us mercy of Allah. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പുണ്യമേറിയ പകലിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ കഴിഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും 17 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നേർവഴി കാണിച്ചു തരണമേ. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിദായത്താണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹിദായത്താണ്. അതിനേക്കാൾ മേലെ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയിട്ടുള്ള ഹിദായത്തിന്റെ 4 തലങ്ങളെ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം അൽ-ജൗസിയെ പോലെയുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൽകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗദർശനമാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാർഗദർശനം നൽകുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യോദ്ധാക്കളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലേക്ക് നോക്കിയാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാർഗദർശനങ്ങൾ നൽകുന്നു. കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആ അന്വേഷണം അതിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും നിലനിൽക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ഘടന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെയും അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഹിദായത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗത്തിനും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഡോക്ടർക്കും രോഗത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വൈറസിനെയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഹിദായത്താണ്, the spiritual guidance from Almighty Allah. അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയമായ ഒരു ബോധനമാണ് എല്ലാവരെയും അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഹിദായത്തും മിനല്ലാഹി സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബിൽ ഇസ്ലാം. രണ്ടാമതായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന ഹിദായത്തിന്റെ സിസ്റ്റമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള മാർഗദർശനം. ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള മാർഗദർശനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊതുവായി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ഇസ്ലാം അറിയാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഏതെല്ലാം വിധേനയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അറിയാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. മൂന്നാമതായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെക്കുന്ന ഹിദായത്തിന്റെ രീതി അൽ ഹിദായത്തു ഇലൽ ഹഖ്, യഥാർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗദർശനമാണ്. हिदायत के लिए 4 दर्जा है। ये सबसे ऊला है, सबसे पहले दर्जा है, सारे आदमियों को मिलता है, दुनियावी काम में चलने वालों को, क्या क्या चीजों में चलने वालों को, बिजनेस करने वालों को, साइंटिस्ट को, सब आदमियों को अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के राह में एक निशान लगाता है, एक अल्लाह तबारक व तआला राह दिखाता है, इसके लिए हिदायत कहता है। दूसरी हिदायत क्या है? दूसरी है इस्लाम की तरफ तवज्जो करना है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला सारे दुनिया में जितने लोग इस्लाम के बारे में जानने चाहते हो सबके इस्लाम पढ़ने के मौका अल्लाह तबारक व तआला इधर रखा हुआ है। जिन्होंने इस्लाम जानना चाहते हो उनको मिलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला दरवाजा खोलकर अपने तरफ तवज्जो किया है। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാർഗ്ഗദർശനത്തിന് ആവശ്യമായ വഴികൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമതായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
അൽ-ഈസാലു ഇലൽ ഹഖ്, ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അതാണ് ഇറാഅത്തുൽ തരീഖ് എന്ന് പറയുന്ന മാർഗദർശനം അമ്പിയാക്കന്മാരിലൂടെ ഇവിടെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈസാലുൽ ഖവാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ചെന്നു ചേരാനുള്ള ശരിയായ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. അതാണ് ലോകഗുരുവായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ ത്വാലിബ് എന്നവരെ വിളിക്കുകയാണ്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വിളിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തിരുചാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ്. ഈമാനിന്റെ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്നക ലതഹ്ദീ ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം, നേർവഴിയുടെ സംഗീതമുയർത്തി ലോകത്തെ മുഴുവനും ആടി വിളിക്കുന്ന ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകരോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇന്നക ലാ തഹ്ദീ മൻ അഹ്ബബ്ത വലാകിന്ന അല്ലാഹ യഹ്ദീ മൻ യശാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകും. അബൂ ത്വാലിബ് എന്നവർ കലിമ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് മരിക്കണം എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം മുത്തുനബി തങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സഹായിച്ചവരാണ്. ഉള്ളുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മാധുര്യം അറിഞ്ഞവരാണ്. അബൂ ത്വാലിബ് എന്നവർ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അവസാനം ആ കലിമയൊന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് കേൾക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നക ലാ തഹ്ദീ മൻ അഹ്ബബ്ത വലാകിന്ന അല്ലാഹ യഹ്ദീ മൻ യശാ. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ മാർഗദർശനം നൽകും. അവനാണ് ആത്യന്തികമായി ഹിദായത്ത് നൽകുന്നവൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഹിദായത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ പാരായണം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. അല്ലാഹുവോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരു ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ് വലഹദൈനാഹും സിറാത്തൻ മുസ്തഖീമാ. മറ്റൊരു സൂക്തത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹനീയമായ ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഹിദായത്തിന്റെ മൂല്യം നമുക്കറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ? ഹമേ അല്ലാഹ് തബാറക വ തആല മുസൽമാൻ बनकर पैदा किया है, इसके नेमत के बारे में हम अब तक सोचा या नहीं? याद रखना है ये नेमत अजीमा है, ये नेमत अजीमा है, ये नेमत जसीमा है, ये नेमत मुबारका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम के राह में पैदा किया है। अगर नहीं है तो हम कैसे इस्लाम पढ़कर बन जाएगा या नहीं, ये सोच करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नेमत दिया है, मुसलमान बनकर पैदा होने के नेमत दिया है। ഒരു മുസ്ലിമായി ജനിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മൂല്യം നമുക്കറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ? നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചടുത്ത് വരുമ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ ഒരവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ ഇല്ലേ? അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഏതായാലും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിദായത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഹിദായത്ത് ഒന്നാമതായി അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ടൊരു തൗഫീഖായി ലഭിക്കുന്നവനാണ്. തൗഫീഖായി ലഭിക്കുന്നവനാണ്. അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇന്നക ലതഹ്ദീ ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. ഒരു തൗഫീഖായി ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുകയാണ്. ആലോചിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ, മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ടും കേട്ടും അടുത്തും തൊട്ടും തൊട്ടുരുമിയും കഴിഞ്ഞ അബൂജഹലിന് ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയില്ല. അതേ സമയത്ത് റോമകാരനായ സുഹൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുകയാണ്. എത്യോപ്യക്കാരനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുകയാണ്. ഗിഫാർ ഗോത്രക്കാരനായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഹിദായത്ത്
ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുകയാണ്. പേർഷ്യക്കാരനായ സൽമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുകയാണ്. പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് സൽമാൻ തങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും, എത്യോപ്യക്കാരനായ ബിലാൽ തങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും, റോമുകാരനായ സുഹൈബ് തങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും, ഗിഫാർ ഗോത്രക്കാരനായ അബൂ ദർ തങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും, കഅബാലയത്തിന്റെ ചാരത്ത് പുണ്യപ്രവാചകനെ തൊട്ടുരുമ്മി കുടുംബത്തിൽ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ അബൂജഹലിന് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയില്ല, അബൂലഹബിന് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഹ്ദീ മൻ യശാഉ ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. നേർമാർഗത്തിലേക്ക് അവൻ വഴി നടത്തുന്നത് അവന് പ്രിയമുള്ളവരെയാണ്, അവനിഷ്ടമുള്ളവരെയാണ്. ആലോചിക്കണേ, അങ്ങനെ ഹിദായത്ത് ലഭിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോഴാണ് ലോകത്തെ മുഴുവനും മാർഗദർശനം നൽകിയ പുണ്യപ്രവാചകരുടെ സ്വന്തം സഹചാരിയും രണ്ടാം ഖലീഫയുമായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഹബീബായ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ഈദിൽ ഇസ്ലാമ ബിഅഹദിൽ ഉമറൈൻ. ഒരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിനെ രണ്ട് ഉമറമാരെ അതാകുന്നില്ലേ, അബൂജഹലും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബുമാണ്, അംർ ബിൻ ഹിശാമും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബുമാണ്. രണ്ടുപേരും മക്കയിലെ വില്ലാളി വീരന്മാരാണ്, ധീരയോദ്ധാക്കളാണ്, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്. അപ്പോഴാണ് ലോകഗുരുവായ പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, യാ പടച്ചവനെ, നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈമാനികമായ ഹിദായത്ത് ഇതിൽ രണ്ടാൾ ഒരാൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെയാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വഴി ലഭിക്കുന്നത്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ കിടക്കുമ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ ആരെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഫളലാണ്, നിഅമത്താണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. ആ ഹിദായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തനിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാർഗദർശനമാണ്, ഹിദായത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ദർശനം മതി, ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്പർശനം മതി, ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു കാഴ്ച മതി, ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു കേൾവി മതി. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, എപ്പോഴാണോ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുകരത്തിൽ കൈവച്ചത്, അതേ സമയം തന്നെ ഹിദായത്തിന്റെ മാധുര്യം സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഖൽബിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു മാറ്റമാണ്! സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അസ്തദു ഫിൽ ഗാരി വസ്സുദ്ദീഖു ലം യരിമാ വഹും യഖൂലൂന മാ ബിൽ ഗാരി മിൻ അരീം. പുണ്യപ്രവാചകരെ നിഴൽ പോലെ പിന്തുടർന്ന സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹിദായത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളത്, അവ്വലു മുസാഫഹത്തിൻ ബിറസൂലില്ലാഹ്, ആദ്യമായി പുണ്യനബി തങ്ങളെ കരസ്പർശം നടത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഹിദായത്തിന്റെ ഒരു തന്തു ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നൽകിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കഅബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കേൾക്കുകയാണ്. ആ കേൾവിയുടെ ഉടനെ ഹിദായത്തിന്റെ ഒരു തന്തു ഹൃദയത്തിൽ ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സഹോദരിയുടെ ചാരത്തുരുന്ന പാരായണത്തിന്റെ മാധുര്യം അറിയുമ്പോ ഖുർആനിക സൂക്തങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരികയാണ്, ഇലാ ദില്ലിൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിന്റെ കടലിലേക്ക് വരികയാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവനും മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള സമുദ്ധാരണത്തിന്റെ ദർശനമായിരുന്നു അത്. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഹിദായത്ത്, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഹിദായത്ത്, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഹിദായത്ത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള ഹിദായത്തിന്റെ മഹനീയമായ ഒരു ദർശനം. അതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാ കിറാമിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹിദായത്തിന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ്? അവരെ ഖുർആനിനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, ആശയങ്ങളെ പഠിക്കുകയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സലാമിനെ പോലെയുള്ളവർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർ ഇസ്ലാമിനെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ വേദജ്ഞാനത്തെയും ഖുർആനിക പരിജ്ഞാനത്തെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും അവസാനം അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നത് ഇലായത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവർക്ക് വന്നു ചേരാൻ
ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു പഠിച്ചും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ ഇസ്ലാമിനെ അറിയുകയാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ എത്ര കാലമാണ് എടുത്തത്. മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ടവരുണ്ട്, അറിഞ്ഞവരുണ്ട്, നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പക്ഷേ അബൂ സുഫിയാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ അവിടുന്ന് 2 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? 2 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാത്തുനിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്ത് എന്താണ്? അത്തത്തുലൂന മിനൽ മുഖ്താരി മുഅ്ജിസതൻ യക്ഫി ശഅബൻ മിനൽ അംവാതി അഹ്യാഉ അഖൂക ഈസാ ദഅ മൈതൻ ഫഖാമ ലഹു വഅൻത അഹ്യൈത യാനം മിനർ റിമമി. അഹ്മദ് ശൗഖിയുടെ വരിയാണ് ഞാൻ അവസാനം ചൊല്ലിയത്. ലോകത്ത് നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഅ്ജിസത്തുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഏതാണ്? അഖൂക ഈസാ. ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ്, അഖൂക ഈസാ ദഅ മൈതൻ ഫഖാമ ലഹു. അവിടുത്തെ സഹോദരനായ അഥവാ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകനായ, ഇനി വീണ്ടും ഒരാഗമനത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനായ ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ മുഅ്ജിസത്ത് എന്താണ്? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്ത് എന്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ പറയാനുള്ള മറുപടി എന്താണ്? അഹ്യൈത അജിയാലം മിനൽ റിമമി. കാലഘട്ടങ്ങളെയും യുഗാന്തരങ്ങളെയും മാറ്റുകയാണ്. കാലഘട്ടങ്ങളെയും യുഗങ്ങളെയും മാറ്റുകയാണ്. ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ ഒരു ജനതയെ ഹിദായത്തിന്റെ മഹനീയമായ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി ലോകത്തോട് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ആ മഹാന്മാർ എഴുതുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, അത്തത്തുലൂന മിനൽ മുഖ്താരി മുഅ്ജിസതൻ. മുഖ്താറായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്താണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ യക്ഫീഹി ശഅബുൻ മിനൽ അംവാതി അഹ്യാഉ. എത്ര താഴ്വരകളെയാണ്, എത്ര താഴ്വരകളെയാണ് മരിച്ചു കിടന്നിരുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ, ജീവനില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയ ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗ്ഗരേഖ നൽകിയ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്ത് ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്, മാർഗദർശനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പവിത്രമായ മാസത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ റമദാൻ നോമ്പ് നമ്മൾ മുത്തഖീങ്ങളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ നൽകിയത്. ശഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. ഈ മാസത്തിന്റെ വിലാസം ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന മാസമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ നൽകിയത് എന്തിനാണ്? ഹുദൻ ലിൽ മുത്തഖീന അല്ലദീന യുമിനൂന ബിൽ ഗൈബ് വയുഖീമൂന الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആനെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശരിയായ മുത്തഖീങ്ങളായി നിങ്ങൾ അതിന്റെ മാർഗദർശനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മുത്തഖീങ്ങളുടെ വിശേഷണം എന്താണ്? യുമിനൂന ബിൽ ഗൈബ്. അല്ലാഹുവിലും അല്ലാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.
بالحشر والنشر والصراط. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ട്. നിങ്ങളെന്ന് നോമ്പ് നോറ്റാൽ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു കവാടമുണ്ട്. എല്ലാ അമലുകൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കവാടങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ കവാടങ്ങളുണ്ട്. വലികുല്ലി സഈൻ സാലിഹിൻ ബാബുൻ വറബ്ബുസ് സഈ മിൻഹു ദാഖിലുൻ ബിഅമാനി. എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാതിലുണ്ട്. എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കവാടമുണ്ട്. എന്നാലോ ബാബുൽ ജിഹാദി വലാക അലാ വസൗമി യുദഅൽ ബാബു ബിർറയ്യാനി. അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ കവാടമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ കവാടം. നോമ്പുകാരന്റെ കവാടമോ ഇസ്മുർ റയ്യാൻ, റയ്യാൻ എന്ന കവാടമാണ്. വലസൗഫ യുദഅൽ മർഉ മിൻ അബ്വാബിഹാ ജംഅൻ ഇദാ വാഫ ജലൽ ഈമാനി. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളിൽ നിന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. മിൻഹും അബൂബക്കർ, അവരിലുള്ള നേതാവാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ. സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഈമാനും നമ്മളുടെ ഈമാനും തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ ബൈനസ് തറാവസ് സുറയ്യ, ഈമാനു അബീ ബക്കറിൻ വ ഈമാനുനാ ബൈനസ് തറാവസ് സുറയ്യ. സുറയ്യ നക്ഷത്രവും നിലത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെയും നമ്മുടെയും ഈമാൻ തമ്മിലുള്ളത്. ശരിയായ ഈമാൻ എന്താണെന്ന് കൂഫയിലെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറിലേക്ക് കയറാൻ നേരം സിദ്ദീഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അലി തങ്ങളെ? എന്താണ് തഖ്വ? ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് നടക്കലാണോ? കേവലം പകല് പട്ടിണി കിടക്കലാണോ? കുറച്ച് ഖുർആൻ മുതലാണോ? തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു. ആരാണ് അലി തങ്ങൾ? അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വഅലിയും ബാബുഹാ, റിസാലത്തിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റെ കവാടമാണ്. ആ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അൽ ഖൗഫു മിനൽ ജലീൽ വൽ അമലു ബിത്തൻദീൽ വൽ ഇസ്തിഅദാദു ലിയൗമിർ റഹീൽ വൽ ഖനാഅതു ബിൽ ഖലീൽ. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അൽ ഖൗഫു മിനൽ ജലീൽ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഭയമാണ്. പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത്. എവിടെയായാലും പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. വാട്സപ്പിലൂടെയായാലും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായാലും ഏതിലൂടെയായാലും എന്റെ ഖാലിഖായ റബ്ബെന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കൃത്യമായ അവബോധമാണ് വേണ്ടത്. മലയാളികളായ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു സമരത്തെ തുടർന്ന് എത്ര ലക്ഷം ആളുകളുടെ ചാറ്റിങ്ങുകളാണ് അന്വേഷണ വിഭാഗം പരിശോധന വിധേയമാക്കിയത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങളെയും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മൊബൈൽ ചാറ്റിങ്ങുകൾ, മൊബൈൽ കോളുകൾ സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഫോൺ കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അത് മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അന്വേഷണ സംവിധാനമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന റബ്ബക ലബിൽ മിർസാദ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ
റബ്ബിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. അൽ ഖൗഫു മിനൽ ജലീൽ, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ്. പഠിച്ചവനെ, ഞാൻ അന്യന്റെ മുതലെടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ കടം കൊടുക്കാനുള്ളത് നല്ലാതെ മുങ്ങുകയാണ്, ഞാൻ അവന്റെ അവകാശത്തിൽ കൈവെക്കുകയാണ്, ഞാൻ അന്യപെണ്ണിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വൃത്തികേട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട്, പടച്ചവന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് എന്ന ആലോചന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വരണേ. അതിനാണ് അൽ ഖൗഫു മിനൽ ജലീൽ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് കരയുകയാണ്. മഅസൂമായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ കരയുകയാണ്. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ അവസരമില്ലാത്ത ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കരയുകയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇബ്നു മസ്ഊദ്, ഓ ഇബ്നു മസ്ഊദേ, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുമോ? ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഉടനെ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, തങ്ങളുടെ മേൽ ഇറക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് ഓതിത്തരികയോ? അല്ലാഹു ഖുർആൻ ഇറക്കിയ തങ്ങൾക്കല്ലേ, തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതിത്തരികയോ നബിയെ? അതേ, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇബ്നു മസ്ഊദ്, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇബ്നു മസ്ഊദ്. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാരായണം ചെയ്യുകയാണ്. ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖുർആനിന്റെ മുഴുവൻ ആശയങ്ങളും അറിയുന്ന നേതാവല്ലേ മുത്തുനബി തങ്ങൾ. ആശയസാരങ്ങളെ മുഴുവനും അറിയുന്ന ആധികാരിക വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ മുത്തുനബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കരയുകയാണ്. വജഅനാ ബിക അലാ ഉലൈഹി ഷഹീദാ. അവിടുന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സാക്ഷിയാണ് എന്ന വിവരമുള്ള ആയത്തങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കരയുകയാണ്. ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ, മാ യുബകീക യാ റസൂലല്ലാഹ്, തങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് തങ്ങളെ? നമ്മളിന്ന് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായി പോയി, അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്നവർ വളരെ കുറവായി പോയി. സാധാരണയിൽ അറബികൾ ഒരു 60 വയസ്സായിട്ടൊക്കെയാണ് നരയ്ക്കാറുള്ളത്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരത്തെ നരയ്ക്കുകയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും 80 വയസ്സിലാണ് ഇവിടെ നരയ്ക്കാറുള്ളത്. അപൂർവം ആളുകൾ 60 വയസ്സിലാണ് നരയ്ക്കാറുള്ളത്. ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ നേരത്തെ നരകണ്ടപ്പോൾ മാ ശയ്യബക യാ റസൂലല്ലാഹ്, തങ്ങളെ എന്താണ് തങ്ങളെ നരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം? ഉടനെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ശയ്യബത്തിനി ഹൂദും അഖവാതുഹാ, സൂറത്തു ഹൂദും അതിന്റെ സഹോദരിമാരുമാണ് എന്നെ നരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്. ഹൂദ് സൂറത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരികളായ വാഖിഅയും ഖിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളുമാണ് എന്നെ നരപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സൂറത്ത് ഹൂദിൽ നിന്ന് ഏത് സൂക്തമാണ് തങ്ങളെ നരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്? ഫത്തഖിം കമാ ഉമിർത, കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം നേരെ ചൊവ്വേ ഇസ്തിഖാമത്തിൽ നിലകൊണ്ടുകൊള്ളണം എന്ന ആജ്ഞയാണ്, റബ്ബിന്റെ ആജ്ഞയാണ് എന്നെ നരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക്, സ്വഹാബത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തിലേക്ക് ഒരു സൂക്തം ആഴ്ന്നിറങ്ങി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാനുള്ള അവസരമല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്? ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കരയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നബിയേ? ഇബ്നു മസ്ഊദ്
എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും വരാനുള്ളവർക്കും എല്ലാം നാളെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയണമല്ലോ എന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം ഓർത്തിട്ടാണ് കരയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്വർഗവും നരകമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഉറപ്പുണ്ടോ? അതിനേക്കാൾ ഉറപ്പ് വേണം സ്വർഗവും നരകമൊക്കെ. എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും വേണം പറയും സ്വർഗമുണ്ട്, എല്ലാവരും പറയും നരകമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ പാഠങ്ങളുടെയും ജാലകളുടെയും പണമടപ്പുകളുടെയും മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി നടന്നു. അവരാലോചിച്ചു നോക്കി, ഇതെല്ലാം നശീകരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ വഴത് കേട്ട ആളുകൾ അജ്മാനിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേട്ട ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. വഴത് പറഞ്ഞ് ഞാനും ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഖബറിലേക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി അടുത്ത്. ചില ആളുകളുടെ ജീവിതം ഇന്നലെ രാത്രി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്നലെ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അവസാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മുടെ പ്രായം ഉയരുകയല്ല, പ്രായം കുറയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് മരണമെന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ സഹോദരങ്ങളെ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനാസ മതമാടാൻ ഒരുമാനം തയ്യാറാവാതെ നാട്ടിലേക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ വൈറൽ ഫീവറുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണോ? അല്ലാഹുവേ, ആ മുസീബത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുൻകാലത്തെ അമവാസി പ്ലേഗ് ബാധിച്ച സ്വഹാബത്ത് വരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അറിയുമോ? അബൂ ഉബൈദ അമീർ ഇബ്നുൽ ജറാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയിൽ വഫാത്തായി പോയ സ്വഹാബിയാണ്. അതുപോലെ സ്വഹാബാക്കളിൽ പലരും പകർച്ചവ്യാധിയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഉഖറവിയായ ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി അവർക്കുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലിമീങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളായ പാവങ്ങൾ പല രോഗങ്ങളിലും പെട്ട് ആരോരും ചെന്ന് ജനാസ നിസ്കരിക്കാനോ മറമാടാനോ പോലും വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചുപോയി. റബ്ബേ, അവരീ ദുനിയാവിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്. അവരുടെ ഖബർ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെല്ലാം അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എന്തൊരു വലിയ പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും വരുമ്പോ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ അറിയുന്നില്ല. പടച്ചവന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഏതോ നാലാളുകൾ വന്ന് യാചന നടത്തിയപ്പോൾ, മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നപ്പോ നാട് നീള യാചകന്മാര് കടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ബോർഡ് വെച്ച വീടിന്റെ ഉടമകൾ ഇവിടെയില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റിൽ യാചന നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടില്ലേ? റമദാൻ മാസമാകുമ്പോ വിധവകളും പാവപ്പെട്ടവരും സാധുക്കളും അശരണരും ഒരു നേരത്തെ അട്ടിക്ക് വകുപ്പില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് വരുമ്പോ ബോർഡ് വെച്ച് തടയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചവരില്ലേ? നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് വൈറസ് കടന്നു വന്നാൽ തടുക്കാൻ ഒരു ഗേറ്റിനും കഴിയൂല, ഒരു ബോർഡിനും കഴിയൂല, ഒരു സംവിധാനത്തിനും കഴിയൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ കാവലല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാവലും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. വല്ലാഹു ഖൈറുൻ ഹാഫിളാ. അല്ലാഹുവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കണേ. പാവപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മളിവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത എത്ര ആളുകളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ബീഹാറിലും യുപിയിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഹരിയാനയിലുമെല്ലാം വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സദ്യ ഒരുക്കുമ്പോൾ 4 മണിക്ക് 5 മണിക്ക് വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 40 കൊല്ലമായി ഇന്ന് വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടില്ല. മലയാളികളായ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നോമ്പ് തുറയുടെ സദ്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് അനുഭവം പങ്കുവെച്ചവരുണ്ട് സഹോദര. അതുപോലെ യാതന അനുഭവിക്കുന്നവര് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ പരിഹാരം നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു
അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറക്കണ്ട. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഖുർആൻ കേട്ടിട്ട് കരയുകയാണ്. അല്ലയോ ഇബ്നു മസ്ഊദ്, രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനോട് കണക്ക് പറയുക എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ്. തങ്ങൾ വലിയ പണക്കാരനല്ല. അതാ തെരുവിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പഴത്തൊലി പോലെ, ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മഹാനവറുകൾ കഴിച്ചിരുന്നത്. എന്നാലും കയ്യിലെന്തെങ്കിലും വന്നുവിട്ടാൽ അത് മുഴുവനും സദഖ ചെയ്തിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയും, അല്ലാഹുവേ, ഇന്നീ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിശന്ന് മരിച്ചാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല.